प्यारे बच्चों, अज दे फिजिक्स के लैक्चर में तुहाडा स्वागत है। अज आपां सिग्नीफिकेंट फिगर्स बारे पढ़ांगे। जदों भी असी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उदों सिग्नीफिकेंट फिगर्स की स्टडी की सानू लोड़ पैंदी है। मान लो असी एक टेबल की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो असी ये देखांगे कि इहदे विच किहड़ियां डिजिट्स महत्वपूर्ण होणगियां। सब तो पहला असी इस दे नाम दे उत्ते चर्चा करते हैं कि सिग्नीफिकेंट फिगर्स का मतलब की है। सिग्नीफिकेंट फिगर्स ये हमेशा ध्यान च रखना कि असी मेजरमेंट का यूनिट पढ़ रहे हैं। फिजिक्स दे विच मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा महत्ता है। सिग्नीफिकेंट का मतलब, सिग्नीफिकेंट का लिटरल मीनिंग ही महत्वपूर्ण है। किहड़ियां फिगर्स, फिगर्स का मतलब बेटे असी आम तौर के उत्ते शक्लों के नाल लै लैंदे आ, शक्लां जां आकारां दे नाल लै लैंदे आ, पर फिगर्स का असली मतलब जो साडे नंबरस हैं लाइक 1 0 1 2 3 सो ऑन, इन्हां नूं असी फिगर्स कहने हैं। आम तौर पर तुसीं देखिया होवेगा तुहाडी बुक दे विच कोई डायग्राम बनी हुंदी है, कोई भी डायग्राम, तो उसके नीचे लिखा हुंदा है FIG 2.3 मतलब फिगर 2.3। इत्थों असी ये मन विच धारणा बना लेंदे हाँ कि शायद इस पिक्चर नूं ही फिगर कहा जाता है, पर नहीं, फिगर इस दे विच सिर्फ 2.3 है। 2.3 इज़ दी फिगर नंबर ऑफ दिस पिक्चर विच रिलेट्स दी थर्ड पिक्चर ऑफ सैकेंड चैप्टर। इसका मतलब ये होंदा है। सो सानू हुणे पता लग गया है कि सिग्नीफिकेंट फिगर्स का मतलब महत्वपूर्ण नंबरस हैं जिहड़े किसी मेजरमेंट दे विच आउंदे ने। हुण जिवें आपां पहिलां गल कीती कि सपोज करिए असी एक टेबल की लेंथ फाइंड कर रहे हाँ, तो असी स्केल दे नाल जां मेजरिंग टेप दे नाल वो लेंथ मैणन की कोशिश कीती तो असी की देखते हाँ कि उसकी जो लेंथ है 52.2 ਅਤੇ 52.3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 52.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 52.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 52.24 ਅਤੇ 52.25 ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। मतलब 4th मिलीमीटर ਤੇ 5th मिलीमीटर ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 52 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, 52.2 ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, पर जो एंड वाला डिजिट है 4 ਜਾਂ 5 इस बारे असी अनसर्टेन हाँ। सो ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जो असी लेंथ मेजर की उसकी प्रसीजन 4 डिजिट्स तक ही है। ये डिपेंड करता है कि जिस यंत्र के नाल असी ये मैप लै रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, वो उत्ते निर्भर करता है। हुण जेकर लीस्ट काउंट मिलीमीटर 1 मिलीमीटर है तो असी 4th डिजिट का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पूरी प्रसाइज वैल्यू नहीं लिख सकते। तो ये इस मेजरमेंट के विच हुण 4 डिजिट्स हैं जिन्हां दे विचों पहलियां तीन डिजिट्स जिन्हां मैं रैड दे नाल अंडरलाइन करदा हाँ, ये डिजिट्स सर्टेन हैं। सो दीज 3 आर सर्टेन बट दी लास्ट वन इज़ अनसर्टेन। लास्ट वन बारे असी श्योर नहीं हाँ। तो इस मेजरमेंट दे विच टोटल नंबर ऑफ सिग्नीफिकेंट, टोटल नंबर ऑफ significant digits
आर 4। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਟੇਨ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਅਨਸਰਟੇਨ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੇਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਜਿਟਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 62 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਸਰਟੇਨ ਹਨ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਇਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਸੀ। ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ about which we are certain plus 1 additional digit about which we are uncertain are called significant figures। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਐਜ਼ 2.308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹਨ। ਸੋ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 4। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 0.0308 ਮੀਟਰਸ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ 2 ਸਟੈਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਟੁਵਰਡਸ ਲੈਫਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.08 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ 0.23080 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਆਵਰ ਫਸਟ ਰੂਲ that by changing the units does not affect the number of significant figures। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ 0 ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ the zeros which came before a non-zero digit and after any decimal is non-significant। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਸੋ the zeros which came in between two non-zero digits are significant। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ significant ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 123 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ 12,300 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 12,300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਫਟਰ ਏ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ 3 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੋਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹਨ। ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਨੋਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ 3 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 23.00। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ 0.06900। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮੈਜਰਮੈਂਟ 47.00 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ 47 ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 44.7 × 10⁻1 ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 0.47 × 10⁻2 ਮੀਟਰਸ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਫਿਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਨੰਬਰ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਮੇਜਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਵੀ ਹੈਵ 3 ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ, ਆਲ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ 10⁻⁴ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ 1 2 3 10⁻³ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ
ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ 6200 ਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ? ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ 6200 ਮੀਟਰ, ਤੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.2 × 10⁻³ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 6.200 × 10⁻³ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰਸ ਨੇ ਮਿਣਿਆ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮਿਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਮਿਣੀ 3 ਮੀਟਰ, 3 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ 3.0 ਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3.00 ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3.000 ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10⁻³ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਪਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।